حضرت رابعہ بصری عرب کی رہنے والی ایک خواتین تھی۔ ان کا جنم بصرہ شہر میں ہوا۔ ان کے والد کا نام تھا اسماعیل۔ ان کے والدین اتنے زیادہ غریب تھے کہ جس دن رابعہ بصری پیدا ہوئی اس دن بتیاں جلانے کے لیے تیل تک بھی نہیں تھا، لیکن اللہ پاک کی قدرت، حضرت رابعہ بصری خدا کی برگزیدہ بندی بن گئی۔ حضرت رابعہ کے والدین بچپن میں ہی ان کو چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سے حضرت رابعہ ان کی 3 بہنوں کے ساتھ بڑی ہونے لگی۔ حضرت رابعہ ان کے والدین کے چوتھی بیٹی تھی، اسی لیے آپ کا نام رابعہ یعنی کہ چوتھی۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے کہنے لگی پاس کے گھر سے تھوڑا تیل لے آئے تاکہ دیا جلا پائے، کیونکہ حضرت رابعہ کی پیدائش اندھیرے گھر میں ہوئی۔ تب آپ کے والد نے پڑوسی کے گھر میں جا کر دروازہ کھٹکھٹانے لگے، لیکن کوئی باہر نہیں آئے۔ اس دکھ سے آپ کے والد آ کر سو گئے۔ تب سپنوں میں دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں تم پریشان مت ہو، تمہاری یہی بیٹی اللہ پاک کی ایسی برگزیدہ بندی ہوگی، حشر کے دن 70,000 گناہگار امتوں کو تمہاری بیٹی کی سفارش میں نجات ملے گا۔ کچھ عرصے بعد رابعہ کے والد انتقال کر گئے۔ اس کے بعد بصرہ میں قحط آ گئی۔ تب رابعہ بصری کے تینوں بہن ان سے بچھڑ جاتی ہے۔ رابعہ بصری کو اکیلے پا کر کچھ بدماش لوگ ان کے تحفظ میں لے لیتے ہیں اور بازار میں لونڈی کی طرح کچھ یہودیوں کو بیچ دیتے ہیں۔ تب سے رابعہ بصری کنیز کی طرح زندگی گزارنے لگی۔ پورا دن کام کرتی تھی، پھر بھی یہودی لوگ بزدل کی طرح ظلم کرتے تھے، مارتے پیٹتے تھے۔ رابعہ بصری یہ بھی سہ لیتی تھی۔ ایک دن رابعہ بصری یہودی کے کام سے کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں ایک نامحرم کو دیکھ کر دور جانے لگی، لیکن پیر پھسل کر پڑ جاتی ہے اور اسی وجہ سے ایک ہاتھ بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور تبھی رابعہ بصری سجدہ میں جا کر رونے لگی، یا اللہ، میں ایک غریب یتیم ہوں، تیری بندی کنیز ہوں، میری ہاتھ ٹوٹ گئی، پھر بھی کوئی بات نہیں، میں تیری رضا کے لیے دعا مانگتی ہوں، صرف تو مجھے اتنا کہہ دے تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ تب رابعہ ایک غائبی آواز سنتی ہے، رابعہ تم اور مت رو، پریشان مت ہو، حشر کے میدان میں تمہاری مریادہ اتنا اونچا ہوگا کہ آسمان کے فرشتے بھی تمہاری تعریف کرے گا، تم اب یہودی کے گھر پہ جاؤ۔ اس کے بعد رابعہ یہودی کے گھر پہ واپس جاتی ہے۔ ہر روز روزہ رکھتی تھی اور بہت کام کرتی تھی۔ جب رات کو سب سو جاتے تھے تب رابعہ اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہو جاتی تھی، ساری رات نماز میں گزارا کر دیتی تھی، مناجات میں دونوں ہاتھ اٹھا کر روتی رہتی تھی اور کہتی تھی، یا اللہ، میرا دل کرتا ہے میں پورا دن تمہاری عبادت کروں، لیکن میں ناکامیاب ہوں، تیری عبادت نہیں کر پاتی ہوں، پورا دن کام کرتی رہتی ہوں، اسی لیے تو غصہ مت ہونا یا اللہ، اے میرے رب، مجھے معاف کر دو۔ اس طرح سے رابعہ 12 سال اللہ کی عبادت کرنے کے بعد ایک دن ان کے آقا کچھ گنگنی سی آواز سن کر ان کے کمرے کے پاس جا کر رابعہ کو دیکھنے کے بعد حیران رہ گئے، کیونکہ حضرت رابعہ کے کمرے میں بہشت کے نور سے اجالا ہو گیا۔ رابعہ سجدے میں گر کر پیاری سی آواز میں کہنے لگی، یا اللہ، یا رحمان، میرا دل کرتا ہے میں ہمیشہ تیری عبادت کرتی رہوں اور یہی میری دل کی سکون ہے۔ رابعہ کے آقا آپ کی عبادت سن کر پاگل سے ہو گئے اور سوچنے لگے، اتنی اللہ والی پرہیزگار عورت سے خدمت لینا ایک ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں کو اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اسی لیے آپ کے آقا آپ کو اس کے اگلے دن دیکھ کر کہنے لگے، اماں جان، میں نے بنا جانے آپ کے اوپر بہت ظلم کیا، مجھے معاف کر دو، اور آج سے میں نے آپ کو آزاد کر دیا، اگر آپ کا دل چاہے تو آپ میرے گھر پہ رہ سکتے ہو، ہم سب مل کر آپ کی خدمت کریں گے، اگر آپ کہیں اور بھی جانا چاہتے ہو تو پھر آپ جا سکتے ہو، آج سے آپ آزاد ہو اور میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ اس کے بعد سے حضرت رابعہ آزاد ہو گئی۔ رابعہ اس کے بعد سے اندھیری رات میں 1000 رکعت کر کے نماز ادا کرتی تھی۔ عرب کے حسن بصری رحمۃ اللہ کے مجلس میں جا کر ان کے وعظ نصیحت دل کے ساتھ سنتی تھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ آپ کو بہت ہی پیار کے ساتھ دیکھتی تھی۔ پہلے رابعہ اللہ کے پیار میں گانا گاتی تھی، لیکن بعد میں توبہ کر کے اکیلے بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ اس کے بعد عبادت کے لیے ایک جگہ ٹھیک کرتی ہے اور وہیں پر 40 سال تک اللہ کی عبادت کرتی رہی۔ رابعہ بصری 40 سال تک بستر پر پیٹھ اور سر پہ تکیہ نہیں رکھا، صرف اللہ کی عبادت کرتی رہتی تھی، روزہ رکھتی تھی، پورا رات نماز پڑھتی تھی۔ جب نیند میں آنکھ بند ہونے لگتی تھی تب
तब कहती थी, ए मेरे दो नैन, जब तक तुम ये दुनिया में रहोगे तब तक तुम नींद की आशा मत करना। जब कब्र के अंदर सो जाओगे तब तुम क़यामत तक जितना चाहे सो जाना, तब तुम्हें और कोई नहीं जगाएगा। जब राबिया सूरज को उड़ते हुए देखती थी तब कहती थी, ए मेरे मन, हो सकता है ये तुम्हारी आखिरी सूरज हो जो तुम देख रहे हो। और जब अजान की आवाज़ सुनती थी तब क़यामत के दिन इसराफिल की बांसुरी की आवाज़ को याद करती थी। और जब गर्मी लगती थी तब हशर के मैदान में सूरज करीब होने की वजह से पीतल की जमीन को याद करती थी। एक दिन दो बड़े आलिम राबिया से मिलने के लिए आते हैं। वो दोनों भूखे थे और दोनों को कह रहे थे, अगर कुछ खाने को मिलता तो कितना अच्छा होता। तब राबिया बसरी उन लोगों को 2 रोटी लाकर देती है। तब एक भिखारी आकर कुछ खाने को मांगने लगा। राबिया उन लोगों के सामने से 2 रोटी उठाकर उस भिखारी को दे देती है। कुछ देर बाद एक कनीज गर्म गर्म रोटी लेकर आती है और कहने लगी, मेरे आका ने ये रोटियां आपके लिए भिजवाया है। तब राबिया रोटी को गनती करने लगती है और देखती है 18 पीस रोटी है। तब वो कहती है, ये सब मेरे लिए नहीं है, तुम इसे वापस लेकर जाओ। वो दासी 2 रोटी अपने लिए रख लेती है। वापस जाकर 2 रोटी को बाकी रोटी के साथ मिलाकर फिर से वापस लाती है। तब राबिया बसरी फिर से रोटी को गंदी करके देखती है, 20 रोटी है। तब वो कहने लगी, हाँ ये रोटी मेरे लिए भेजा गया है। उसके बाद उनके मेहमानों को खाना परोसती है। वो लोग खाने के बाद पूछते हैं, इन सब का राज क्या है? और राबिया बसरी कहने लगी, जब आप लोग मेरे घर पे आए तब मैं समझ गई थी आप लोग भूखे हैं, और तब मेरे घर पे 2 रोटियां थी और वो रोटी मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। जब वो भिखारी आया तब मैं सोचने लगी, 2 इतने बड़े आलिम को 2 रोटी मैंने कैसे दे दिया। उससे अच्छा मैं 2 रोटी भिखारी को दे दूं, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है एक के बदले में 10 देगा। उसके बाद जब वो कनीज रोटी लेकर आई, मैंने गनती करी 18 पीस है। तब मैं समझ गई वो रोटी मेरे लिए नहीं था। जब वो कनीज फिर से रोटी लेकर आई तो फिर से गनती करके देखा 20 रोटी है। तब मैंने कबूल किया और आप लोगों को खाने में दिया। एक दिन राबिया हज करने के लिए एक कमजोर गधे के पीठ में बैठकर उनके सामान टामान को समेटकर निकल गई। बहुत दूर एक जंगल में जाकर वो गधा मर जाता है। वहाँ पर बैठे कुछ इंसान उनके सामान पहुँचाने के बात करने से हजरत राबिया कहती है, तुम लोग तुम्हारे काम करो, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। तब अकेले राबिया आसमान की ओर देखकर कहने लगी, ये अल्लाह, एक कमजोर बेबस औरत के साथ एक ऐसी आजमाइश है। मुझे तेरे घर पे बुलाकर एक गधी को मार कर मुझे अकेला कर देते हो। राबिया बसरी की मुनाजत खत्म ना होते ही वो गधा जिंदा होकर खड़े हो जाता है। फिर से राबिया गधे की पीठ पर चढ़कर मक्के के पास जाकर रो रो कर कहने लगी, हे अल्लाह, मेरा जिस्म तो मिट्टी का बना हुआ है और ये काबा तो पत्थर का है। मैं ये पत्थर के घर को लेकर क्या करूं? मैं सिर्फ तुझे ही चाहती हूँ, तुझे देखना चाहती हूँ। तब आवाज आई, ए राबिया, क्या तुम चाहती हो 18,000 आलिम अभी बर्बाद हो जाए? क्या तुम नहीं जानती हो मूसा अलैहिस्सलाम मुझे देखना चाहते थे। मैंने सिर्फ पहाड़ के ऊपर से थोड़ी नूर दिखाई थी, बस एक झलक में तूर पहाड़ जलकर राख हो गया। असल में जो लोग अल्लाह की मोहब्बत में डूबे हुए हैं वो लोग एक सेकंड में जो सुकून महसूस करते हैं, दुनिया के कोई भी नियामत में इतनी सुकून नहीं है। राबिया तीसरी बार हज के लिए जंगल के रास्ते से जाने लगी। आराफत के मैदान में जाकर रोने लगी और कहने लगी, ए अल्लाह, मैं तुझे एक दफा देखना चाहती हूँ, सिर्फ एक दफा मुझे तेरी झलक दिखा दे ए अल्लाह। तब आवाज आने लगी, ए मेरे बंदी, ए तुमने कैसी जिद थाम ली? अगर तुम अकेली मुझे देखना चाहती हो तो दरखास्त करो, मैं मेरी नूर की झलक दिखाऊंगा, तब तुम जलकर खाक हो जाओगी। तब राबिया कहने लगी, या अल्लाह, मैं तेरी नूर की झलक बर्दाश्त करूँ, ये ताकत मुझ में नहीं है। तब आवाज आई, राबिया तुम ऊपर देखो। तब राबिया ऊपर देखती है, खून का समुंदर बह रहा है। तब गायबी आवाज आई, ये सब मेरे आशिक के नैनों से निकला हुआ खून है। फिर भी वो लोग मुझे नहीं देख पाए और तब भी वो लोग सब्र नहीं छोड़ी। सब्र करते करते दुनिया से चले गए। आज इस दुनिया में उन लोगों का कोई नाम और निशान नहीं है, लेकिन हशर के मैदान में पूर्णिमा की चांद की तरह दिखाई देगा। तब राबिया बेचैन होकर कहने लगी, ए परवरदिगार, आपको देखने की ताकत मुझ में नहीं है। एक दिन हसन बसरी रहीमतुल्लाह पहाड़ पर जाकर देखते हैं
हरिन, बाघ और भी बहुत से जानवर राबिया बसरी को घेर कर उनको देख रहे थे। हसन बसरी को देखते ही सारे जानवर वहाँ से चले गए और एक दिन राबिया हसन बसरी के घर पे जाकर देखती है वो उनके इबादत खाना में बैठकर बहुत रो रहे थे। तब राबिया बसरी कहती है, ये आंसू दुनिया को पाने के लिए ना हो, ये सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत से निकला हुआ आंसू हो। और एक दिन हसन बसरी रहीमतुल्लाह देखते हैं राबिया फुरात नदी के किनारे में बहती हुई थी। तब हसन बसरी नमाज पानी के ऊपर बिछाकर नमाज पढ़ने लगे। ये देखकर राबिया बसरी भी उनके नमाज को हवा में बिछाकर पढ़ने लगी और कहने लगी, उस्ताद जी, आपने जो किया वो एक मछली भी कर सकती है और मैंने जो किया वो एक मक्खी भी कर सकती है। अल्लाह के बंदे के एक ही मकसद होना चाहिए, अल्लाह को राजी खुशी रखना। दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो मून फातिमा चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।